बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। लखा करोड़ा दरूद सोने कमली वाले आका हजरत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी आल ते आप दे साहबा ते। मेरा नाम जी डॉक्टर गजनफर बुखारी है, पंजाब पाकिस्तान तो हाँ। तुसीं देख रहे हो PhD पंजाबी स्टूडियो। अज के नौजवान साढ़े पंजाबी बहुत सोहने तरीके नाल, बहुत सोहने ढंग नाल कलम किताब नाल जुड़े हैं। अज साडे नाल एक अजिहे नौजवान शायर मौजूद ने जिहड़े एक फारसी च कहंदे हुंदे ने कसीरे जिहती, जिन्हां दे ढेर सारियां जिहतां होण वो शख्सियत ने। उन्हां विच वो एक बेहद गजल के शायर ने, दानिशवर ने ते नाल साफी भी बहुत जबरदस्त ने। खास खबर टेलीकास्ट मैं देखता रहा उन्होंने, बहुत वधिया प्रोग्राम होंदा है। बड़े वड्डे वड्डे विद्वानां नूं, गायकां नूं, दानिशवरां नाल गल्लां करते हैं। उन्होंने साडे लई टाइम कढ़िया, साडे बड़े चंगे भाग ने। लंबे पंजाब नाल बड़ा प्यार करते हैं, जिन्ना बड़ा प्यार करते हैं, असीं उन्हां नाल बड़ा प्रीत करते हैं। ते बहुत सोहनी पंजाबी बोलते हैं। ते अज असीं उन्हां नाल गल्लां करांगे, दिल दीयां गल्लां उन्हां कोल पुछांगे, उन्हां अपने दिल दीयां गल्लां साझीआं करांगे। ते वीर चिराग जी, तुहानूं जी आइआं नूं कहने आ, तुहाडा स्वागत है। बहुत ही सत्कार जनाब हारिस साहब ते जिन्ने भी आवाम इस PhD पंजाबी स्टूडियो दे नाल जुड़ी आ, लहंदे तो ते चाहे चढ़दे पंजाब, सारे ही पंजाबियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम। मैनूं बहुत चंगा लगा कि जनाब बुखारी साहब जिहड़े खुद एक बड़े अच्छे, जिन्हां दा सर्च दा विषय उन्होंने हीर दे उत्ते, किस्सा हीर उत्ते कीता, ते मैनूं खुशी है कि मैं अज उन्हां दे नाल वार्तालाप रचावांगा, कुछ रोचक गल्लां उन्हां नाल करांगा ते एक इस मुहब्बत नूं, चढ़दे ते लहंदे दी मुहब्बत नूं एक समर्पित शेयर दे नाल मैं इस प्रोग्राम दा आगाज करना। सारे दावे मनफी, वाह, फिर मैं गल वाह, सारे दावे मनफी करके फिर मैं गल मुका दित्ती, जद एक मुस्लिम ने कहा कि नानक साडा। वाह वाह वाह, एक मुस्लिम ने कहा नानक साडा है। वाह, क्या बात। नानक साडा, मोहम्मद साहब सब दे सांझे आ। बड़ा प्यार ते इस तरह प्यार बनाया रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान आस्ते, पूरे आलम आस्ते रहमत बन के। बाबा गुरु नानक महाराज जी बहुत बड़ी हस्ती ने, ये साडा भी उड़ा ही हक है जी उन्हां ते। असीं उन्हां नाल बड़ा प्यार करते हैं, बाबा गुरु नानक जी नाल। रब तैनूं हयाती दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा कुलदीप जी, तुसीं गजल नाल बड़ा तुहाडा एक बुरा ताल्लुक है। मैं गजल के बारे तुसीं कहो कि गजल की है तुहाडी नजरे? गजल मेरी नजरे कविता का ही एक रूप है। है गजल, पर गजल च कुछ पैरामीटर, कुछ पैमाने असी विद्वाना ने निर्धारित किए हुए हैं। जी जी, जो वजन बहर जिन्होंने गल के अरूज विच जो असी कहने एक शरह दे अंदर गल है ते एक शरह तो बाहर दी गल है। बिल्कुल सही। असी आम ही एक मैनू यार दी नमाज पढ़ लैन ते शरह दी गल फिर कर। बिल्कुल। पर जिहड़ी शरह है कंपल्सरी है, वो जरूरी है, क्योंकि शरह दे अंदर ही 5 नमाज़ां पढ़ियां जांदियां ते ओहदा एक सलीका है। जिद्दां असीं वज़ू करदे हां ते वज़ू एक सलीका, बिल्कुल, नमाज अदा करन दा, यान अदा करन दा। ते इसे तरह जिहड़ी पंजाबी कविता दा एक रूप है गजल, जिहड़ी फारसी तो ईरान अरबी हुंदी होई उर्दू विच आई ते उर्दू तो पंजाबी विच आई। एक खास कविता दी विधि है, उहनूं असीं गजल कहने आ। ते गजल नूं खास पैरामीटर च बन्निया जांदा। 2 सतरां दा एक शेर हुंदा और इस शेर दे विच काफिया जिन्हों असीं कहने आ, तुकबंदी भी कह दिंदे आ कि वो तुकां ते मेल होना चाहिए, ਉਹਦੇ अंदर ख्याल की बुलंदी होनी चाहिए है, ਉਹ 'ਚ ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए है, रवानी होनी चाहिए है, संगीत होना चाहिए, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ख्याल भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਵੱਟੇ ਉਛਾਲ ਦੇਵੇ। ਨੂੰ ਅਸੀਂ शेर कहने आ। क्या बात, कई शेर गजल कहने। वाह वाह, जबरदस्त जी। बड़े सोहने ढंग नाल तुसां ने बड़े थोड़े टाइम दे विच पूरी गजल दी हिस्ट्री सानूं दस दित्ती है जी। गजल की है, गजल बारे तुसां ने बड़ा सोहना। अच्छा मैं एक पूछना चाहांगा तुहाडे कोलों, जिहड़े
ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਚੇਂਜ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਹਨਾ। ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗ 2 ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਚ ਹੋਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਭ ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚੀਜ਼, ਹੈਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 90% ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਸੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖੱਟੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਜਵਾਨ ਆ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਆ, ਜੇ ਲੋਚਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੀ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਵਿਤਾ ਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਫਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਵੱਟੇ ਉਛਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਚਿਰਾਗ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਰਨਾਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਵਾਹ, ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ। ਵਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤੜਪ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦਰਜ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁੱਢ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਬਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨਕੀਦ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਫਾ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਇਸਲਾਹ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਤਖਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆ, 10,000 ਦੀ ਲਿਖਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ 30,000 ਦੀ ਲਿਖਾਣੀ। ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ 25,000 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਾਓ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਏ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਸਲਾਦ ਇੱਕ ਗੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਖੀਰਾ ਅੱਧਾ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਜੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਲੋਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਲੋਚਨਾ। ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੂਪ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿੱਕਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਚੰਗਾ, ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ, ਹੋਰ ਮੁੱਲਵਾਨ, ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੇਖਕ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨਿਓ 2012 ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਥੋਂ 4 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਾ। ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ
ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਦਕਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਮਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਮਤਲਬ 286-87 ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 134 ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਹਰਫ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੁਗਤ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਰਾਇਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਆ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਵਿਤਾ, ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਰਵਾਨੀ ਔਰ ਵੇਦਨਾ। ਰਵਾਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਿਆਲ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਅ ਵਿਗੜ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਜ਼ਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਕਵਿਤਾ, ਮਾੜੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਨਾ, ਸੌਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀਵਿਆਂ ਹਾਂ ਅਸੰਖਾਂ ਵਾਰ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀਵਿਆਂ ਹਾਂ ਅਸੰਖਾਂ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ। वाह, क्या बात है जी, बड़ी छोटी जी बड़ी खूबसूरत कविता है जी, क्या बात है। मैं ऐसे छोटी छोटी कहानियां लिखता रहना, दो लाना दिया यार, 2 लफ्जा भी आई, 2 लाना की कविता सुन के दिल बड़ा खुश होया है। क्या बात है जी, बहुत सोना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरे वजने कि पहली गजल तुहाडी 2007 पंजाबी ट्रिब्यून में छपी, की महसूस होया तुहानू, किदां लगा तुहानू, किहने जाके दस्सिया तुसां अपनी फीलिंग साडे नाल साझी करो देखण वालियां नाल। दरअसल मैं इत्थे एक छोटी जी स्टोरी है कि मैं उन्हें दिनी कुलदीप काफर लिखता हुंदा 2007 विच। अच्छा। और मैं बहुत अपने चेंज कीते आ, और मैं समझदा मैं भटकना इस करके अपने तखल्लुस बदली गया। जेड़ा शायर खुद भटकना वो चंगी शायरी नहीं दे सकता, मेरा ये मानना। 2009 च जाके स्थिर होना और चिराग मूल रूप च अपना तखल्लुस लगा लेना, सोच के समझ के सुचेत रूप च, अचेत रूप च मैनूं सुपना आउंदा चिराग दा, और सचेत रूप च ला लेना। और ये ते पाए बनदा हुण तक, है ना, पहरेदार।
ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2007 ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਐਸੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੱਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ, ਮਤਲਬ ਹੁਲਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁਲਾਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਥੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ, ਉਸ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਚਿਰਾਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸੂਫੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਉਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ PHD ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੁਲਫਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ PHD ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੀਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ जनाब गुजनफर बुखारी साहब, इन्होंने बहुत शुक्रिया। ये बड़ी मोहब्बत के इंसान है, जिहदे अंदर मोहब्बत होवे ना मोहब्बत साडी इन्हां मेरे ज्यादा मोहब्बत है साडी मोहब्बत सीधा कि इन्हां अंदर। ते मैं एक चढ़दे ते लैंदे पंजाब नूं सांझे दोवां पंजाबां नूं एक शेर मुखातब होकर तुहाडे तो इजाजत चाहूंगा कि चढ़दे लैंदे मेरी वसदी जान है। वाह। चढ़दे लैंदे मेरी वसदी जान है, मैं मेरी बोली मेरी पहचान है। जान जद भी गल करे तुर जान दी, जान जद भी गल करे तुर जान दी। जिस्म विच फिर किथे रहिंदी जान है, जिस्म विच फिर किथे रहिंदी जान है। वाह जी, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।